सारिਆਂ ਦਾ कोटन कोट धन्यवाद जी आया नूं। सब तो पहला तो मैं सच्चे पातशाह दा कोटान कोट शुकराना करदिया होया गुरु साहब के चरणों च शीस झुकाउंदा होया गुरु साहब ने जो अपार बख्शिश साडे ते कीती है श्रोमणी अकाली दल ते माझे ते साडे बहादुर कैंडीडेटां ते उन्हां नूं गुरु साहब दा कोटन कोट मैं धन्नवाद करदा है सारे कैंडीडेट साहिबानां दा। वेखो एक गल तुहानूं रियलाइज़ करनी चाहिदी है कि ये लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं सी। लड़ाई वो फ्री एंड फेयर इलैक्शन कह सकते हो जदों लोकां ते किसी तरीके का दबाव ना होवे, लोकां नूं वोट पाउण वेले डर ना महसूस हो रहा होवे, लोकी आपदे खुले दिली नाल वोट पा सकन। मैं बधाई इन्हां बहादुर कैंडीडेटां नूं माझे दे बहादुर लोकां नूं इसलिए दे रहा कि लख प्रैशर के बावजूद धक्केशाही के बावजूद इन्हां लोकां ने लोकतंत्र नूं बचाउण वास्ते डेमोक्रेसी नूं बचाउण वास्ते कांग्रेस पार्टी दे तशद्दद दा धक्के दा सामना करते हुए इस चोण प्रक्रिया च हिस्सा लिया। और ये गल इस तो भी स्पष्ट है, देखो कोई 40% सीटां ने पंजाब च जिथे इलैक्शन ही नहीं हुई, एक तरफे फैसले सुनाते गए, कागज तक नहीं दाखिल करन दिते गए, जे दाखिल हो गए तो विरोधी पार्टियां दे कागज उड़ाते गए। और मैं जे उदाहरण के तौर पर तुहानूं भिखीविंड दा दवां, देखो किहड़ी फ्री एंड फेयर इलैक्शन उत्थे रह गई। ठीक है जे असीं सीटां 2 जिते हैं, मगर इलैक्शन किहड़ी रह गई जे 307 सारे कैंडीडेटां ते उत्थे लग गई सी। पहला तो उन्होंने जमानतां लईआं, जिन्ना चिर प्रचार चलिया वो आपदी जमानतां लैण ते रहे, अखीरले 3 दिन उन्होंने लड़ाई लड़ी है। और फिर भी मैं समझदा 3 दिन लड़ाई लड़ के उन्होंने कुछ हासिल होया, प्राप्ति मिली है। ये बहुत वड्डी दिलेराना उन्हों की हिम्मत है कि इन्ना कुछ होने के बावजूद भी 100-307 मजाक नहीं है जी, अटैम्प्ट टू मर्डर लग जानी फिर लड़ाई लड़नी। और मैं अज हुण रिकॉर्ड इस गल ते भी लियाउणा कि मैनूं पता है मैं उन्हां अफसरां दा अज जे धन्नवाद करूँगा तो उन्हां अफसरां दी सवेरे छुट्टी हो जानी, मगर जे मैं धन्नवाद ना कीता तो मैं अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी तो भज रहा हूँगा। देखो साडे जिहड़े रिटर्निंग अफसर सन मजीठे दे, अजनाले दे, रमदास दे, श्री हरगोबिंदपुर दे, कादियां दे, धारीवाल दे, जंडियाला गुरु का मैं जिक्र किया, इत्थे सारी जगह मैनू गल करनी पई और अफसर साहबानां नूं ये बेनती करनी पई कि भी धक्का ना करियो, भिखीविंड वाला काम ना होवे जां जलालाबाद वाला काम इत्थे ना करो। और मैं उन्हां दा धन्नवादी हाँ कि उन्हां च गल च गूठ दिता होया सी कि कागज रिजैक्ट करो, कोई आने बहाने नाल, मगर वो कागज रिजैक्ट नहीं होए तो इलैक्शन हुई। और उस इलैक्शन के रिजल्ट ने अज श्रोमणी अकाली दल मैं कह सकदा गुरु साहब की बख्शिश नाल रूलिंग पार्टियां इलैक्शनां जितदियां हुंदियां ने आपदे धक्के दे जोर नाल, आपदे पैसे दे जोर नाल, अपने सरकार दे अपना विभोग करके अपना पुलिस का, अपना एक्साइज महकमे का, वख-वख महकमे नूं वरतों करके वो इलैक्शन जितते, रूलिंग पार्टियां जितदियां रही ने। मगर वड्डी गल है कि सिल्वर लाइनिंग की है कि ये सारी चीज़ के होने के बावजूद बहादुर लोगों ने, माझियां दे ने लड़ाई लड़ी। मैं बधाई देना चाहुंदा अजनाला साहब नूं कि 15 सीटां चों 8 सीटां अज मेजोरिटी श्रोमणी अकाली दल के हिस्से आई है। इस तरह आ बैठे आ साडे
ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ। 300 ਕਿਹੜੀ ਲਾਈ ਜੀ? 307 ਲਾਈ ਜੀ। 307 452 ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ 8 ਸੀਟਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਾਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵੀ ਹਾਰੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ 67 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। 67 ਚੋਂ 39 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, 25 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 0 ਸੀਟਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹਾਦਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਯੋਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਢਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਫਸਰ ਤਗੜੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਚੋਣ ਹੋਈ ਅੱਜ 13 ਚੋਂ 10 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕੇ ਜਿੱਤੇ ਆ, 1 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੇ 2 ਕੇਵਲ 2 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ 2022 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰਨਰ ਅਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਓ, ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਸੀ, ਸੈਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਰੱਖਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੋਈ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਭੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਵੇਟ ਐਂਡ ਮੈਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇੱਕ ਮੋਗੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿਟਿੰਗ MLA ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਹਾਰਨਾ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਹਾਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਰੇਟਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬੋਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੀ ਪਿੱਠ ਬੜੀ ਥਪਥਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਹ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਤਾਰ ਖਿੱਚਤੀ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਗਰ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਅੱਜ 2 ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਬੋਹਰ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਕੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਇਸ ਹਿੰਮਤ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਲੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬੋਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਿਹਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਡਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। 2-3 ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਆਰਓ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਥਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦੇयर ਬੀ ਟੂ ਮੈਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਮਗਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਰਹੇ ਇਸ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਾਝੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 37 ਦੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰ ਮੰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਗਰ 1500 ਵੋਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ 137 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਹਾਰ ਹੋਣੀ, ਇਕੱਲੇ 130 37 ਮੈਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਕੱਲੇ 130 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 3 ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਗਿਣਤੀ, 2 ਰਾਉਂਡ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ SHO ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਲਿਖਤੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਊ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ 307 ਲੱਗੂ ਜਾਂ 452 ਲੱਗੂ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਆ। 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 1400 ਵੋਟ ਕਵਰ ਕਰਕੇ 100 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 70 ਵੋਟਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉੱਧਰ, 75 ਵੋਟਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉੱਧਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ CM ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੋ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੈਕਟ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਤੇ BJP ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜੇ ਮਿਲੀਆਂ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਗਪਾਲ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਭੰਨਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪ ਦੀ 20 ਬੁਝਾਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਫੇਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਫੇਰ ਹੋ ਜੂ, ਮਗਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਚ ਕੇ, ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਚ ਕੇ ਤੇ ਜਗਪਾਲ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਚ ਲੈਣ ਜਾਖੜ ਜੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਫਤਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਓ, ਰਨਰ ਅਪ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਾਰੀ ਚੋਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ। ਬੋਰ 'ਚ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 49 ਸੀਟ
ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰਾਂ। ਨਿਗਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗੱਠ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੁਣਾਵਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਆ ਔਨ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। 70% ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਆ। 70% ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 100% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡਣੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਉਲਟ ਦੇਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਪਤਲੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਉਲਟ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਥੀਸ ਆਰ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਆਪਦੇ ਖਲੋਤੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ? ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਢਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 40% ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, 60% ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ? ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੂਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖਾਉਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਤੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਜੀ, ਗਾਂਹ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਚ ਗਏ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਤੀ, ਖਲੋ ਗਏ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਲਪੀਜੀ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਘਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੇਟ ਘਟੂਗਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਖਲੋਤਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾ ਦਿਓ ਵੋਟ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੀਟਰ ਹੋ ਜੂ 30 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਕਰਤਾ 100 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮਗਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾ ਪੰਗੇ ਲੈਣ, ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਣ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 14 ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ 12-13 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ? ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆંકੜੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆંકੜੇ ਫੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਲੇਟਡ ਡੈਥਸ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲਾ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਿਰਭਰ,
ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਏਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਰਸਟ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਸਟੇਟ ਔਨ ਹੈਲਥ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦ ਵਾਇਰ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ C2+50 ਮਿਲੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ 50% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, 6 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ, ਪਬਲਿਕ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਆ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਮਾਝੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਕਰਤਾ। ਆ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹ ਜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਾਂਜੀ ਅਜਨਾਲੇ 'ਚ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੇਰ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਜਨਾਲਾ 'ਚ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 7-8 ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। 8 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ ਤੇ 7 ਕਾਂਗਰਸ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਘਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੋ ਫੜਾਈ, ਚੱਕੋ ਚਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਵੋਟ ਐਨੂੰ ਪਾ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 15-20 ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ? ਯਾਰ ਹਲੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਗਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਲੀਅਰ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੈਕੰਡ ਪਲੇਸ, ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਨਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਇੰਟਰਨਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਕਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਈ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਮਗਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਹੋਰ ਵਧੂਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ? ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਕ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੁੱਟਣ ਦਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧੱਕਣ ਦਊਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਟ, ਕਦੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਏਜੰਟ, ਕਦੇ ਵਿਚੋਲੀਆ, ਕਦੇ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ, ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਟਰੀਆਟਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਬਈ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂ ਚੇਨਈ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਘੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਤੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਲਿਓ, ਹੁਣੇ ਲਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋੜਾ ਗਿਆ ਉਸ ਮੱਲ ਤੇ, ਜਾਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਕੋ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ। ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਜਿੱਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ? ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਗੋਲਮੋਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਡਿੱਗੇ ਫਿਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ ਜੀ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਟੀ 'ਚ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨੰਬਰ 2 ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੰਬਰ 2 ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਏ ਹੁੱਕ ਔਰ ਕਰੁੱਕ, ਬਾਏ ਮਨੀ ਪਾਵਰ, ਬਾਏ ਮਸਲ ਪਾਵਰ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਨਰ ਅਪ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਸਸ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਧਰ ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ। ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਆਪ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ। ਔਰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ, ਸੜਕ ਰੋਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਪ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।